హలో. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ మా. ఈరోజు స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ క్లాస్ ఉన్నిందా? హలో. సార్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ క్లాస్ ఉన్నిందమ్మా? లేదు సార్. ఓకే. See, we'll wait for 2 or 3 minutes, then we'll start. Have you studied any that deflections, horizontal, vertical deflections for frames and trusses? No? సార్ Yeah. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. Very good evening. సార్ ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చింది సార్, అడగచ్చా? చెప్పండి చెప్పండి. Only study related, right? ఎస్ సార్. Then no problem. సార్ మేము గేట్కి అప్లై చేసుకోవచ్చా ఇప్పుడు? You are in final year, right? నో Third సార్, year. ఇప్పుడే థర్డ్ ఇయర్. For present third years, now it is not possible for you to write. కానీ నోటిఫికేషన్లో థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళని కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు కదా సార్, అట్లాంటి పాసిబుల్ సార్. అవునా? No, no, the thing is that depends upon the institute which is conducting the GATE exam. Sometimes some institute will allow, some institutes will allow. This time which institute? I think this time IIT Delhi, right? బాంబే సార్. బాంబే సార్, ఐఐటి బాంబే. ఐఐటి బాంబే. So that depends upon the institute actually. No, if they are allowing, then right, no, that is a very good sign for you. If you get in third year, then it is far good. అంటే ఇప్పుడు రాయొచ్చా అని? No, that's what I have to see the notification, but I didn't see the notification till now. So if I see, then I can tell. So I don't know exactly what is the notification, exact notification. బట్ థర్డ్ ఇయర్లో కానీ మీకు రాసే ఆప్షన్ ఉంటే కన్నా ఇఫ్ యు రైట్ దెన్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ గుడ్ అడ్వాంటేజ్. But you just check it in the website. So if you check in the website, then you will definitely get it. It's not a problem. Shall we start? There are 17 members. Still you want few more minutes? Hello? స్టార్ట్ చేయండి సార్. Okay, we'll start it. And one thing is that today whatever we start, that we are, you guys already studied in one way or other. But the thing is, we have to choose some easiest ways to find out the indeterminacy, static indeterminacy as well as the kinematic indeterminacy. So that is the big problem, you will get it. And I followed, so it is better to follow a textbook, structural analysis by Prakash Rao. So I think these textbooks you may not get in the library, so you just check it online. If you want, you just get it that book, so that you will get in external and static indeterminacy, kinematic indeterminacy, 1 mark you will definitely get it once you understand his basics according to his concept. Okay, so that you just check it. So I just followed that book and I just prepared the notes, and I will give you this textbook, whatever I just make a snapshot that also. So take that and just have a look. Okay, so
So that also I'll just give it to you. So that PDF I just made it for static indeterminacy pages. Tomorrow we'll do it for a kinematic indeterminacy. So that's what I feel, but you know many of the questions answers, but in a different way. But whatever it is, but you should get the answer. So you just keep in mind that and just proceed. Okay, na? Now see. So static indeterminacy is also called it as a degree of indeterminacy. So wherever I just terminate it as a DOR from now, so that is the degree of redundancy. Okay. So static indeterminacy is mainly depend upon two parameters. One is the support reaction and other one is the internal member forces. Okay. Are you getting right? So static indeterminacy is also called it as DOR, degree of redundancy. So static indeterminacy will depend on two factors. First one is the support reactions and second one is the internal members or otherwise member forces. So now see, support reactions will tell about your external indeterminacy. Correct? Whatever you take, truss or beam, whatever it has supports, right? Yes or no? మీరు ఏ బీమ్ తీసుకున్న సపోర్ట్స్ ఉంటాయి ఉండవమ్మా? సార్ ఉంటాయి కదా. ఫ్రమ్ దట్ సపోర్ట్స్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద ఇండిటర్మినసీ, దట్ ఈస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇండిటర్మినసీ. Then internal member forces, if you use to find out the indeterminacy, then that is call it as the internal indeterminacy. So these 2 points you should be very careful. Now see what is internal indeterminacy and what is external indeterminacy. Okay, see now what is internal indeterminacy. First one is external indeterminacy. The degree of external indeterminacy is thus the number of additional equations required to determine the external forces. Means whatever the number of unknowns that are there externally, if that equations are used to find out the is compared with the equilibrium equations to find out the external indeterminacy, then that is called it as a. So what is internal? The number of additional means how many number of equation that is coming extra, that will be treated as the indeterminacy of the structure, whether it is internally or externally, doesn't matter. So how many extra equations are required, that number will give the redundancy. If you add both internal plus external, that becomes your total structure indeterminacy, static indeterminacy, correct? So that's what the next point. The total degree of redundancy of a structure is the sum of its external and internal degree of redundancy. Okay, now see what are all the factors that influence the degree of redundancy. So the degree of redundancy of a structure depends upon support conditions and structural configuration, but it will never depend upon the loading. You remember, static indeterminacy or kinematic indeterminacy, whatever it is, it depends upon only the support conditions and the structural geometry. Keep remember this point. It never depend upon the loading. Understood? అర్థమవుతుందమ్మా? ఓకే సార్. స్టాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ ఆర్ కైనమాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ అనేది మీ సపోర్ట్స్ను బట్టి మీ స్ట్రక్చరల్ యొక్క జామెట్రీ కాన్ఫిగరేషన్, అంటే అది స్టేబుల్గా ఉందా అన్స్టేబుల్గా ఉందా, సో దానిలో బట్టినే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీ స్టాటిక్ అండ్ కైనమాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ, బట్ ఇట్ విల్ నెవర్ డిపెండ్ అపాన్ ద లోడింగ్. Keep remember this main point. Why? Because sometimes it may be come as a bit. So
So your static and kinematic inertia will depend upon so and so factors A, B, C, or otherwise both A, B, both like that you will get either A nor B like that. Okay. So and if you see, suppose if you are writing that m is equal to 2j minus 3, right? So that 3 he is talking about that 3. So basically that 3 equations are available for the analysis of a two-dimensional trusses or structures. So if you want to analyze the two-dimensional structures, there are only 3 basic equations that are required, that is sigma h0, sigma v0 and sigma m0. It means that algebraic sum of all the forces in the horizontal direction, it should be equal to 0, and algebraic sum of all the vertical forces is equal to 0, and algebraic sum of all the moments about any point will be taken it as a 0. So if you use only these equations in a plane structure, so that's why this number commit as 3. If it is a space structure, then it will be called it as a 6. Okay. So this is what all about your fundamentals. Now see how we will tell that determinate or indeterminate by how many degrees, like that. Suppose if you see the first figure, top figure, so left hand side you have a hinge, right hand side you have a roller. So how many reactions a hinge have? Two reactions. Two, sir. Two reactions. What are those? Vertical Horizontal and vertical. and horizontal. Roller has how many reactions? One One vertical. So put together total 3. Your equations is also 3. Therefore, what about your structure now? Structure is determinate. That's why your simply supported beam is called it as a determinate, and also whatever the loading that are come on a simply supported beam, you are just using sigma h0 and sigma v0 and sigma m0, and you are finding out the all forces. Correct? How that equation is valid? When you are finding out your reactions, you are finding out taking moments about one end. Correct? Yes or no? Yes, sir. సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్కి మీరు ఏదైనా లోడింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ 3 ఈక్వేషన్లు ఎట్లా సరిపోతాయి అని అంటే, మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ సిగ్మా m0 తీసుకుంటున్నారు. సిగ్మా m0 ఎప్పుడు తీసుకుంటున్నారు? ఫర్ ఫైండింగ్ ద రియాక్షన్స్, అవునా? సో ఆ ఈక్వేషన్తో మీకు రియాక్షన్స్ వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు సిగ్మా v0 కూడా చేస్తారు. సిగ్మా v0 ఎట్లా చేస్తారు? సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్కి RA ప్లస్ RB యాడ్ చేస్తే టోటల్ లోడ్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి, అవునా? అవునా కదా? సో అది సరిపోయింది. సో సిగ్మా h0 ఎప్పుడు వస్తుంది? సిగ్మా h0 ఎప్పుడు వస్తుంది సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్లో? వస్తుందా రాదా? ఇన్క్లైన్ లోడింగ్ ఉన్నింది అనుకోండి, ఇన్క్లైన్ లోడింగ్, అప్పుడు సిగ్మా h0 కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సిగ్మా h0 సాటిస్ఫై ఇన్క్లైన్ లోడింగ్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా అవుతుందంటే, దట్ ఇన్క్లైన్ లోడ్ వలన హారిజాంటల్ రియాక్షన్ వస్తుంది. ఆ హారిజాంటల్ రియాక్షన్ విల్ బి బేర్డ్ బై ద horizontal component of the reaction which will be developed at the hinge. So that's why the complete simply supported beam you are analyzing by using only 3 equations, sigma v0, sigma h0 and sigma m0. That's why that structure is determinate. Now see similarly for the cantilever beam also. So cantilever beam, so which is having a fixed support at one end and the other end is free. So at a fixed support, how many reactions it has? Three reactions. So vertical, horizontal as well as the moment. So here also you are using only the 3 equations for solving the complete problem, whatever may be the it is loading which will be subjected to. So that's why this structure is determinate. Okay. Then see the truss. So truss also, and one end it is having hinge and other end it is having roller. So you are using that method of joints or method of sections, whatever it is. So you are finding out the complete solution. So that's why that structure is also a determinate structure. Understood the basic concept now? What is how you have to find out the determinate? Yes or no? Now see for a indeterminate beams or trusses, whatever it is. Now the below figure, if you see, you are having a beam on which sides, on both sides it is having hinges. So now how many reactions it have now? 4 reactions. So one hinge has 2 reactions and the other side hinge also is having 2 reactions. Therefore total reactions will be 4. But how many equations are available? 3.
Am I right? Sigma V0, sigma sir. M0 and sigma H0. Therefore, what is the indeterminacy now? Static indeterminacy 1. So 4 minus 1. So sorry, 4 minus 3. 4 minus 3 is 1. Now see the second figure, which is having a propped cantilever. Propped cantilever, and that too you are having a roller at the prop. So roller is having one vertical reaction and the fixed support will have 3 reactions. So put together it will be completely 4, but your equations will be 3. So 4 minus 3 is equal to 1. Correct. Therefore your degree of static indeterminacy will be equal to 1. Okay. Now see the below figure. So at the extreme left end you have hinge and the other two you have rollers. So now for that one you have how many reactions? Hinge has 2, each roller has 1. So total will be 4. Therefore your degree of redundancy is equal to 4 minus your equilibrium equations are 3. So therefore degree of redundancy is equal to 1. And see the other truss also. So it will be very simple. So hinge has 2 reactions and the other 3 rollers have 3 reactions. So total will be 5. 5 minus 3. So that is equal to 2. Okay. Yes or no? Sir. Now see for the below truss, whatever you are calculating it. So that truss, so find out the internal indeterminacy and external indeterminacy. Then put together will be the total indeterminacy of the structure. Suppose if you want to find out the external indeterminacy, suppose if you want to find out the external indeterminacy, so one side we are having hinge and other side we are having roller. So what is external indeterminacy? 0. 0. So how to find out internal indeterminacy? How to find out internal indeterminacy? I told you. ఇంటర్నల్ ఇండిటర్మినెన్సీ ఎలా కనుక్కుంటున్నానా? ఈ పేజీలో ఏం రాసినారు చూడండి. ఇంటర్నల్ ఇండిటర్మినెన్సీ దేని ద్వారా వస్తుంది? ఫస్ట్ పేజీలో రాస్తున్నారు ఆల్రెడీ. ఇంటర్నల్ ఇండిటర్మినెన్సీ విల్ బి కమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఇంటర్నల్ మెంబర్ ఫోర్సెస్ కదా. మెంబర్స్ నుంచి కనుక్కోవాలి. మెంబర్స్ నుంచి కనుక్కోవాలంటే m is equal to 2j minus 3 వేయాలి. And here the simple logic is, I already told you when I am dealing with analysis of trusses, pin jointed trusses. So by seeing the structure itself, you can say that the structure is determinate. When స్ట్రక్చర్ చూస్తానంటే మీరు ఇది ఇంటర్నల్లీ ఇండిటర్మినేట్ అని చెప్పొచ్చు. ఎలా చెప్పొచ్చు అని అంటే ఒక కండిషన్ చెప్పున్నా. ట్రయాంగులర్స్ అనేది సిమిలర్ ఉంటే డిటర్మినేట్. ట్రయాంగులర్స్ అన్నీ సిమిలర్గా అని కాదు, బేసిక్ ట్రయాంగులర్ షేప్స్ ఉంటే, మీకు డిటర్మినేట్ అని. సో ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్ చూసినారంటే మిడిల్లో ఉండే ఒక క్రాస్ మెంబరు ఒకదాని మీద ఓవర్లాప్ అయింది కదా. ఆ మెంబర్ ఒకటి తీసేయండి. ఆ మెంబర్ ఒకటి తీసేస్తే మిడిల్లో ఉండే వన్ క్రాస్ మెంబర్ ఏ క్రాస్ అయినా తీసేయండి. ఇట్ విల్ బి లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ టు రైట్, ఐ మీన్ రైట్ టు లెఫ్ట్. ఏదో ఒక మెంబర్ తీసేస్తే మళ్ళీ అన్ని షేప్లు కరెక్ట్గా బేసిక్ ట్రయాంగులర్ షేప్సే. కరెక్టా? సో కాబట్టి వన్ మెంబర్ తీసేసినారు కాబట్టి ఇండిటర్మినెన్సీ ఎంత? 1. సో మీరు ఎవరో కొందరు లాజిక్గా ఆలోచించి, సార్ అక్కడ మిడిల్లో ఉండే క్రాస్ మెంబర్ కూడా అన్ని ట్రయాంగులర్ షేప్సే కదా, అవునా కదా? అది కూడా ట్రయాంగిలే కదా అని అడగచ్చు. సో మెంబర్స్ షుడ్ నాట్ క్రాస్ వన్ ఓవర్ ద అదరు. మెంబర్స్ క్రాస్ అవ్వకూడదు. బేసిక్ ట్రయాంగులర్ షేప్స్ ఉంటే దెన్ దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ద డిటర్మినేట్ స్ట్రక్చర్. సో దట్స్ వై మిడిల్లో ఉండే వన్ డయాగ్నల్ మెంబరు తీసేసినామంటే అది ఎటు సైడ్ నుంచైనా తీసేయండి. సో దెన్ ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ a basic triangular shapes. So that's why that structure is determinate. So ఎన్ని మెంబర్లు తీసేసింది? 1.
కాబట్టి డిగ్రీ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ ఎంత 1. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టెల్. ఇక్కడ చూడండి. సో హియర్ ఆల్సో ఈజ్ గివింగ్ యాజ్ ఏ 1 truss member which is a circular shape. And if you want to find out the total indeterminacy, first you have to find out the external plus internal. So external, one side it is having hinge and other side it is having roller. So externally it is determinate now. So to find out the internal indeterminacy, you apply the same principle what I told earlier just now. So middle లో ఉన్న 2 members చేసినాం అనుకో, అన్ని షేప్స్ ట్రయాంగిల్సే కదా. Yes, sir. సో కాబట్టి డిగ్రీ ఆఫ్ ఇండిటర్మినెన్సీ ఎంత 0 + 2. సో టోటల్ ఎంత 2నే. ఓకేనా. సో దెన్ 3 the below just left side figure. So there all joints are treated as a pin joint. If all joints are treated as a pin joint, then you can directly take it as m is equal to 2j minus 3, and as usual you just remove 2 members, then all shapes will be a triangular shapes. Therefore your reactions will be, indeterminacy will be is equal to whatever the removed members. 2 మెంబర్లు తీసేసినారు కాబట్టి 2. అర్థమైంది అది కూడా? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yeah. So then the right hand side there is a technique. Now tell me, so that joints, whatever all joints, top joints will be treated as a joint కి సపోర్ట్ కి తేడా ఏంటి చెప్పినా, బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నాయన అని కూడా చెప్పిన. జాయింట్ కి సపోర్ట్ కి తేడా ఏంటి? బేసిక్గా మీరు ఇంటర్వ్యూలకి వెళ్తే ఇలాంటివే అడుగుతారు. ఎవ్వరూ కూడా నిన్ను మొమెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెథడ్ చేయి, కనీస్ మెథడ్ చేయి, స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ మెథడ్ చేయి, ఫ్లెక్సిబిలిటీ చేయి, స్టిఫ్నెస్ చేయి అని ఎవ్వరు అడగరు మిమ్మల్ని. జాయింట్ అంటే ఏంది, సపోర్ట్ అంటే ఏంది అని అన్నారు అనుకో, ఇదే క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో ఏం చెప్తారు? సపోర్ట్ ఈజ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎండ్ కనెక్షన్స్. And also support will never be a joint. Support will never be a joint. Joints are the internal connecting members. Sometimes you may be treated that as a joint. Support. Okay. సపోర్ట్ విల్ నెవర్ బీ ఏ జాయింట్. సపోర్ట్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే జాయింట్ అంటారు, కానీ జాయింట్ని కొన్నిసార్లు సపోర్ట్ అంటారు. ఎప్పుడు అంటారు అంటే, సపోజ్ యూ టేక్ ఏ కంటిన్యూయస్ బీమ్ విత్ వన్ ఎండ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ అదర్ ఎండ్ హింజ్ తీసుకుంటే దట్ హింజ్ సపోర్ట్ మే బీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ జాయింట్. ఓకే, దాన్ని మీరు జాయింట్ అనొచ్చు, కానీ సపోర్ట్ని ఎప్పుడు కూడా మీరు జాయింట్ అనడానికి లేదు. సో అలాంటప్పుడు ఇట్లా తీసుకుంటే, సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్, దెర్ ఈస్ ఏ లాజిక్ ఇన్ దిస్ వన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ బాక్స్ టైప్ రిజిడ్ జాయింట్స్, దెన్ యువర్ స్టాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ విల్ బి 3n. రాసి పెట్టుకోండి పక్కన ఫార్ములా. సపోర్ట్స్కి మీరు రియాక్షన్స్ కనుక్కొని అక్కడ మీరు స్టాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందే. ఓకేనా? So when you are having a box type rigid joints, then your static indeterminacy will be equal to 3n, where n is the number of boxes. So appudu indeterminacy enta ippudu? ఎందుకని? n వచ్చి 1 కదా, 1 బాక్స్ ఉంది కాబట్టి n. కానీ సపోర్ట్స్ తీసుకుంటే, సపోర్ట్స్ నాకు ఇప్పుడు ఏమున్నాయి, ఒకటి హింజ్ ఉంది, ఒకటి రోలర్ ఉంది, కాబట్టి నాకు ఎక్స్టర్నల్గా డిటర్మినేటే. అవునా కాదా? అవునా కాదా? యా. నా ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుతాను చూడండి. దీంట్లోనే ఇంకొక ఫ్రేమ్, అదే సైజు ఫ్రేము ఇంకొకటి సైడ్ ఉందనుకోండి ఈ పక్కన, అంటే ఎట్ సైడ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, మీన్స్ 2x2 స్టోరీ అనుకోండి. 2x2 స్టోరీ అనుకుంటే కింద సపోర్ట్లు అన్నీ ఫిక్స్డ్ అనుకుంటే స్టాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ ఎంత? ఇది చెప్పినారంటే మీకు 3 power n సార్, అంటే 4 సార్ ఎన్నొచ్చి. నో, ఇంకొక బాక్స్ ఇటు పక్క ఉంది అని అనుకోండి అంటున్నా, ఇంకొక ఫ్రేమ్ ఉంది,
వర్టికల్ మెంబరు 2 హారిజాంటల్ మెంబర్స్ కనెక్ట్ అయినాయి అంటే 2/2 స్టోరీ ఫ్రేమ్ అని అనుకోండి. కింద ఆల్ సపోర్ట్స్ ఫిక్స్డ్ అనుకోండి. స్టాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ ఎంత? కింద అన్ని ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్లు, కింద 3 సపోర్ట్లు ఫిక్స్డ్, కింద ఉన్న 3 సపోర్ట్లు ఫిక్స్, పైన 2 బాక్సులు ఉన్నాయి విత్ రిజిడ్ ఫ్రేమ్. సో వాట్ ఈస్ ద స్టాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ? How much? 6 sir. 12 sir. 12 sir. 6 plus 6 12. సో 2 బాక్సులు ఉన్నాయి కాబట్టి 3n వేయాలి. వేర్ n is the number of boxes. So 3 into 2 6. So that is for external. I mean that is for internal. External కావాలంటే మీకు 3 ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్స్ కి 9 రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. 9 minus your equilibrium equations are 3. So 9 minus 3 is 6. 6 plus 6 it should be 12. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ప్రకాష్ రావు అని చెప్పే లాజిక్స్ తీసుకొని మీరు ఏ గేట్ బిట్ని సాల్వ్ చేసినా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. కాకపోతే ఈ ప్రకాష్ రావు అనే అతను రాసింది అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది మీకు. అదే ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే హీఈస్ రైటింగ్ వెరీ లాజికలీ. ఒకసారి దాన్నే జాయింట్ అంటాడు, ఒకసారి దాన్నే మెంబర్ అంటాడు, ఒకసారి దాన్నే మళ్ళీ సపోర్ట్ అంటాడు. అన్నీ దానికే లింక్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే మొత్తం దీనికే లింక్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు నేను డ్రా చేసినాను చూడండి, దీన్ని జే అంటాడు, మళ్ళీ ఒకసారి ఆర్ అంటాడు. ఆర్ అంటే రియాక్షన్, జే అంటే జాయింట్. అన్ని ఫిగర్స్ అలాగే వస్తాయి ఇంచుమించు. బట్ బేసిక్గా మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వాలి. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ జస్ట్ రిక్వెస్టింగ్ యూ వెరీ హంబ్లీ, యూ జస్ట్ గో త్రూ దట్ ప్రకాష్ రావు టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే. సో నౌ వాట్ ఈస్ టెల్లింగ్ ఈస్, సో రియాక్షన్లకి కొన్ని ఈక్వేషన్లు చెప్పినాడు, జాయింట్స్కి కొన్ని ఈక్వేషన్లు చెప్పినాడు, మెంబర్స్కి కొన్ని ఈక్వేషన్లు చెప్పినాడు. ఆ ఫిగర్లు కూడా అవి. సో ఈ 3 మీరు ఏ టైప్ కిందకు వస్తుందో తెలుసుకుంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ఫైండ్ అవుట్ యువర్ టోటల్ స్టాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ విచ్ ఈస్ ఇంటర్నల్ ప్లస్ ఎక్స్టర్నల్. నౌ సీ 1 by 1. సో ఇతను ఏమంటాడంటే, సో కింద ఫిగర్ చూడండి. సో కింద ఏం రాస్తానంటే వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్ దట్ ఆర్ఐ ఇండికేట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. అంటే ఆ ప్రిఫిక్స్లో ఉంది చూడండి, ఆ ప్రిఫిక్స్లో ఉండే ఐ వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు R0 జాయింట్ అంటున్నారు కదా, R0 టైప్ అంటే అక్కడ రియాక్షన్లు ఏం లేవు. అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ప్లేన్ ఫ్రేమ్, సపోర్ట్లు ఏమీ లేకుండా ప్లేన్ ఫ్రేమ్ నిలబడి ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలరు ఎవరైనా? ఇప్పుడు మీరు చూసే ఫ్రేమ్లో ఖచ్చితంగా సపోర్ట్స్ ఉంటాయి, కానీ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ బీమ్. ఎగ్జాంపుల్, సపోర్ట్సే ఉండవు బట్ ఇట్ విల్ టేక్ ద లోడ్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటది? షిప్పా? Ship can also tell, but the ship has them. Water it is giving support, right? Water support ఇవ్వట్లేదా? వాటర్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది కదా, ఇవ్వడం లేదా? వాటరు ఆర్కిమిడీస్ ప్రిన్సిపల్. ఏంటి ఆర్కిమిడీస్ ప్రిన్సిపల్? ఆర్కిమిడీస్ ప్రిన్సిపల్ చదివినారా చదవలేదా +2లో? చదివారా చదవలేదమ్మా? ఆర్కిమిడీస్ ప్రిన్సిపల్ చదవలేదా? వావ్, వెరీ గుడ్. ఆర్కిమిడీస్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఒక టబ్బు నిండా వాటర్ బట్టి ఒక జస్ట్ వెయిట్ ఉన్న ఒక బాలో ఏదో ఒక మెటీరియల్ తీసుకొని ఇఫ్ యు ఇమ్మర్స్ ఇట్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ దట్ కమ్స్ అవుట్ will be equal to the weight of the body. So that is the Archimedes principle, right? So Archimedes principle undi kabatte, so it is acting like an whatever the ship weight that is equally bearing by the water. So because of that upward pressure. Okay. So best example is like aeroplane.
ప్లేన్ తీసుకున్నారు జెట్ ఏదో ఒకటి, దానికి ఏం సపోర్ట్స్ ఉండవు, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ వెయిట్ అండ్ మూవ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద R0 టైప్ జాయింట్. ఓకే, R0 టైప్ సపోర్ట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏరోప్లేన్. సో దెర్ ఇస్ నో సపోర్ట్ బట్ ఇట్ విల్ టేక్ ద వెయిట్. R1 అంటే ఏంటి? సో R1 మీన్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ రియాక్షన్, వన్ సపోర్ట్, వర్టికల్ రియాక్షన్. సో R2 టైప్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ ఇంక్లైన్డ్ సపోర్ట్ ఉన్నా కూడా ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ వన్ రియాక్షన్, దట్ యూ రిమెంబర్. సో అందుకని ఇక్కడ నేను ఆ ఫిగర్ కూడా డ్రా చేస్తా. మీకు సపోర్టు ఇన్క్లైన్డ్గా ఉండి ఇట్ హ్యాస్ ఏ రోలర్, ఇన్క్లైన్డ్ రోలర్ ఉంటే ఇట్ ఆల్సో విల్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ వన్ రియాక్షన్. ఎందుకనంటే మీరు ట్రస్సెస్, మీరు 3 hinge ఆర్చెస్ 2 hinge ఆర్చెస్ చదివేటప్పుడు if there is a support which is passing through the arch axis, then your reaction will also passing through the arch axis only. That's why even though there exists a vertical and horizontal reactions because of loading, but your R value will be equal to under root of HA square plus VA square, correct? So that's why even if you have a hinge inclined, you have only one reaction, you remember. Understood? But if the same support is hinge, then there exists a two. Understood? Ardhamaindamma? Then see the bottom line. So bottom line will be, so that is having a hinge, therefore you exist a Ry value and Rx value. That's why he is taking that as a R2 type support. And you have a shear hinge. Shear hinge means on the wall you have a roller, but that roller will move only in the vertical direction. So that's why it is calling it as a shear hinge. Shear hinge means it offer resistance in vertical direction. It offer resistance in the horizontal direction as well in the moment direction, but it will never offer the resistance in the vertical direction. ఆ రోలర్స్ ఉన్న డైరెక్షన్లో, ఇప్పుడు రోలర్ ఉందనుకోండి వర్టికల్ డైరెక్షన్లో, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ మూవ్ ఇన్ ద వర్టికల్ డైరెక్షన్ కదా. సో ఆఫరింగ్ దేని దగ్గర ఉంది రియాక్షను? హారిజాంటల్ అండ్ ద మొమెంట్. దేర్ ఫోర్ దిస్ సపోర్ట్ ఈజ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ R2 టైప్ సపోర్ట్. And the last one is the R3 type support. So that is the fixed end. Therefore there existed 3 reactions: horizontal, vertical and the moment. So these are all the 3 points we have to remember. Different types of supports with their reaction values. R0 ante reaction lu 0 ani, R1 ante oka reaction undani, R2 ante 2 reactions unnayani, R3 ante 3 reactions unnayani. అర్థమైందమ్మా? Yeah. Now, so when he is talking about your internal indeterminacy and he is putting the relation with the joints as well as the members, that members figure I didn't draw it, but members figure meeku PDF file చూపిస్తాను. joints వచ్చేసి ఇవి. So what is telling about internal indeterminacy, you just check it. So the internal degree of redundancy can be found by determining the number of unknown member forces and compare them with the number of equations that can be formulated. And you just be careful that this 3 equations, that is sigma V0, sigma H0 and sigma M0 will not be always 3 equations. So that depends upon how you are formulating the problem. Suppose, and you just check it after this class. So if you are having a cantilever truss, then cantilever truss will have 2 hinges at the 2 supports. Okay, so if you are having 2 hinges, your reactions will be 4. So at that time your reactions will be equal to M is equal to 2J minus 4, not 3. So it depends upon how you formulate the problem, that equations will not be always 3, but most of the times it is 3,
and also if you formulate with respect to this number of equations 3, then you have a one more possibility to put in that formulation. Okay, so that's why I just highlighted that word. So the number of member forces and that of equations available depends upon the boundary conditions of the member. So all this internal indeterminacy will be related to the boundary conditions that is subjected to. Okay, so that's why in his formulation he developed some figures to find out joint types. Now see how he is finding out the joint types. So the joints are classified into J0, J1, J2, J3 type depending upon the number of equations of equilibrium available. Okay, so for instance, a A0 type joint does not offer any equations of equilibrium, since the member forces it can transmit is 0. Means whatever I told, like it's like a plane. Okay, so suppose if you take the J3 joint will have a axial force, shear force and the bending moment. Now see how that type of joints will come. Now first one is the space frame. So that is like a J0 type, means nothing will exist there, axial, shear and bending. So J1 type joint means you have one roller. If you are having one roller, then that type of joint will be treated as a J1 type joint. And J2 type is if you are having an internal hinge, that hinge represent J2 type support, J2 type joint. Whatever you have that hinge in any structure while finding out your static indeterminacy, that hinge indicates J2 type joint, means it has two equations. Enti are two equations? Sigma H equal to. Yeah, sigma H0 and sigma V0. ఎట్లా కనుక్కుంటే మా ఫోర్సెస్ని మీరు చేసినారు కదా, మీరు సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్లో ఇంటర్నల్ హింజ్ ఉందనుకోండి, ఆ హింజ్ని రెండుగా విడగొడతారు కదా, ఆ హింజ్ని రెండుగా విడగొట్టి హెచ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ అదర్ సైడ్ హాఫ్ పార్ట్కి వేసేటప్పుడు వాటిని రివర్స్ వేస్తాం. సో రివర్స్ వేస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ సిగ్మా H0 సాటిస్ఫై అవుతుంది, సిగ్మా V0 సాటిస్ఫై అవుతుంది. దట్స్ వై దట్ జాయింట్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ ఇంటర్నల్ హింజ్, సో దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ J2 type. Okay, then if you have like a two cross box type, so that will be also treated as a J2 type, and the other side third figure is also will be treated as a J2 type. Okay, so at last figure it offer resistance in the vertical direction, means horizontal direction, means in the x direction and moment direction. Horizontally it will displace. ఇప్పుడు ఒక C type లో జస్ట్ మీరు ఒక సి పెట్టండి, సి మాదిరి చేయి పెట్టుకొని మధ్యలో మీరు ఇంకొక అదర్ హ్యాండ్ ఫింగర్స్ పెట్టినారంటే హారిజాంటల్గా మూవ్ చేయొచ్చు కదా, చేయొచ్చా చేయలేమా? చేయొచ్చు. కానీ ఇట్ ఆఫర్ ఏ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ద అదర్ టూ డైరెక్షన్స్, మూమెంట్ డైరెక్షన్లోనా అండ్ దెన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లోనా ఇట్ ఆఫర్ రెసిస్టెన్స్. సో దట్స్ వై దిస్ ఈస్ ట్రీటింగ్ యాజ్ ఏ J2 type joint. So J3. So if it is like an portal frame type which is having one corner node, that will be treated as a J3 type, where it exists shear, axial force and then bending moment also. And the middle one is having two cross members over and one horizontal member, so that joint will also be treated as a J3 type. And this is also a continuous beam in between the inter support, so that's why that will be also treated as a J3 type joint. So this concept you should understand very clearly.
you just go through this. So what I am thinking, so this you never come across, మీరు ఎప్పుడు చూసి ఉండలేదని నేను అనుకుంటున్నా, అవునా? Am I right? మేబీ చూసుంటే పర్లేదు, వెరీ వెల్ అండ్ గుడ్. సో ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్ మీరు చూసి ఉండరు కాబట్టి, ఎందుకంటే మీరు జస్ట్ మీకు బిట్లు ప్రకారం మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది, బిట్స్ కూడా ఉంటాయా? ఐ డోంట్ నో. నో. సో దట్స్ వై, సో మీరు చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్లకు అసలు చదివే ఉండరు. సో ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే మీకు ఏమి ఇస్తుంటారు, ఒక ట్రస్ ఇస్తుంటారు, జాయింట్ ఫోర్సెస్ అవి కట్టమంటుంటారు కాబట్టి, బట్ యు ఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ అవుట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో దిస్ ఈస్ ద జాయింట్ టైప్. అండ్ సో డి పవర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మీకు ఇది తెలియాలి ఇప్పుడు. అండ్ దీస్ ఆర్ ద other type of support he is telling. So you see that, so this is called it as the various member types, m0, m1, m2, m3. so kinda meer figure chusnarante he is telling that as various types of structural members. Subscript of m indicates the number of unknown member forces. so మనము సపోర్ట్స్ చదివినాం అంటే రియాక్షన్లు చదివాము, జాయింట్స్ చదివాము. సో ఈజ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ద మెంబర్స్ నెక్స్ట్. m0 అంటే ఏంటంటే దెర్ ఆర్ 0 మెంబర్స్, m1 అంటే ఏంటి 1 మెంబర్, m2 అంటే 2 మెంబర్, m3 అంటే 3 మెంబర్. సో నౌ సీ వాట్ దిస్ యాక్చువల్లీ మీన్ ఇట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ రోలర్ సపోర్ట్స్ on the both sides, then that will be treated as a m0 type. Okay, so that too, in that one also you are having an inclined hinge. So obviously on that side it will definitely, it will not offer any resistance on the inclined roller. Correct. So that's why that is taking it as a m0 type. And m1 type, so m1 type is one end fixed and other end hinged, or otherwise you are having the both sides inclination. If you are having both sides inclination, inclination ఉంటే ఏ సైడ్ లో మీకు రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్ ఉంటుంది? కెన్ యూ టెల్? ఎందుకు వన్ సైడ్ హారిజాంటల్, వన్ సైడ్ ఇన్క్లైన్డ్ ఉంటే m0 వచ్చింది? చెప్పగలరు ఎవరైనా? సార్ మూమెంట్ అనేది డెవలప్ అవ్వాలి. మూమెంట్ డెవలప్ అవ్వదు, బట్ హింజ్ మీద కూడా డెవలప్ అవ్వదు కదా అప్పుడు. అట్లాంటప్పుడు మూమెంట్ 0. మూమెంట్ 0, బట్ హింజ్ టైప్లో ఏం చెప్తారు? హింజ్ టైప్లో వాట్ యు టెల్? హలో హలో, is it audible? Yes sir. Yeah, tell me now. So if one end is inclined hinge and other is the vertical hinge, so if you apply the load wherever you have the inclined hinge, there is no resistance both in horizontal and vertical. So that's why that type is called as a m0 type. And whereas if you are taking m1, both sides you are having inclined, so therefore it offer resistance in the vertical, horizontal direction it will not offer, so it is having 1. So that's why if both sides are inclined members with the same inclination, then that is called it as a m1 type member. And one end fixed and other end roller, that is also m1 type. Okay, so if one end fixed and other end is the inclined hinge, so you will have 2, m2 type. Okay, and m3 type is both ends fixed. So this figures you have to carefully understand from his concept if you want to write your static indeterminacy.
So this also I will give it to you. You just go through it and now see what he is telling. Now if you want to find out degree of redundancy, first you have to find out NF value and NE value, then there is a comparison. If NF is equal to NE, then that is call it as a statically determinate structure. If NF is greater than NE, then it is call it as a statically indeterminate structure. And in that case, if you want to find out indeterminacy, that NF minus NE difference whatever you will get, that will be the indeterminacy of the structure. Then the next type is NF less than NC, then unstable condition. Why I am putting in the same umbrella, under same umbrella means sometimes, have you seen GATE question papers? Yes or no? GATE question paper చూస్తున్నారు ఎప్పుడైనా? హలో, గేట్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసారా? గేట్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో చూసినారంటే కొన్ని ట్రస్సులు ఇచ్చి వెదర్ ద స్ట్రక్చర్ ఇస్ స్టేబుల్ ఆర్ నాట్ అంటాడు, స్టేబుల్ అన్స్టేబుల్ అంటాడు. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మూడు ఈక్వేషన్ ఈ కాన్సెప్ట్ల ప్రకారం, ఇతని కాన్సెప్ట్ల ప్రకారం నేర్చుకుంటే మీకు అన్నీ ఒకే అంబ్రెల్లాలో, ఐ మీన్ అండర్ వన్ అంబ్రెల్లాలో అన్నీ తెలిసిపోతాయి. లేకపోతే డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్టేబుల్ అన్స్టేబుల్ కంటే ఇంకొక కండిషన్ ఉంటుంది, ఇండిటర్మినసీ ఇంటర్నల్కి ఒక కండిషన్ ఉంటుంది, ఎక్స్టర్నల్కి ఒక కండిషన్ ఉంటుంది. సో ఇవి నేర్చుకుంటే దీని ప్రకారం యూ షుడ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ ఫార్మాట్. సో నౌ వాట్ ఈస్ NF you find out. So NF is the number of unknown forces, either it may be internal or it may be external or both internal and external. So for a particular structure whatever it is given, you find out NF value, means internal unknown forces, external unknown forces or both internal and external forces put together, you will call it as a NF value. And then NE is the number of equilibrium equations available for that system. For that system is the very valuable word here. వచ్చే ప్రాబ్లంకి మటుకి మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చింటారో ఆ ప్రాబ్లంకి మటుకే చూసుకోవాలి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ నాట్ యూనివర్సల్, దట్ NE value is not universal. Okay, so now we already discussed that external indeterminacy separately and internal indeterminacy separately. Now see how to find out external indeterminacy based upon that type of supports, type of joints and type of members. Now see, he derived some formulas. So external degree of redundancy will be is equal to NR minus 3. What is NR? So NR is equal to number of support reaction components. For that also he gave one formula. So NR is equal to N1 plus 2N2 plus N3. That is not N3, that is 3N3 అనుకుంటా. ఒకసారి నేను చెక్ చేస్తాను, అది N3నా, ఇక్కడే చెక్ చేద్దాం మనం. సో దట్ ఈస్ N3. N1 అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ R1 టైప్ సపోర్ట్స్. అక్కడ మీరు టైప్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్ చూస్తున్నారు కదా, R0, R1, R2, R3 చూసారా, చూడలేదా? ఫిగర్స్ చూపించినాం కదమ్మా. సో ఆ ఫిగర్స్ని చూసి N1 అంటే నెంబర్, మీ స్ట్రక్చర్లో ఎన్ని R1 టైప్ సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని R2 టైప్ సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని R3 టైప్ సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి, వాటన్నిటిని తీసుకొని ఆ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే NR వస్తుంది. ఆ NR minus 3 వేస్తే ఎక్స్టర్నల్ ఇండిటర్మినసీ వచ్చేస్తుంది. అన్ని స్ట్రక్చర్స్కి అప్లై అవుతుంది ఇది. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, బీమ్ తీసుకోండి, ట్రస్ తీసుకోండి, ఫ్రేమ్ తీసుకోండి, ఏమన్నా తీసుకోండి, మీరు దీన్ని యూస్ చేసుకున్నారంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఒక్క నిమిషం, అది N3నా 3N3నా అనేది ఆ పీడిఎఫ్లో చూద్దామనండి. దట్ ఈస్ 3N3. ఐ గాట్ ఇట్ అవుట్. ఇక్కడ 3N3 ఉంది చూడండి, అది అట్లా జస్ట్ చేంజ్ చేసుకోండి మమ్మల్ని, సరేనా? కనిపిస్తుందా మీకు? బాటమ్ NR is equal to N1 plus 2N2 plus 3N3 అది. ఓకేనా? బై మిస్టేక్ నేను 3 రాయలేదు అక్కడ, దట్ యూ, బట్ కాకపోతే నాకు గుర్తుంది కాబట్టి ఐడెంటిఫై చేయగలిగినాను. ఓకే, దట్ ఈస్ 3N3.
సో ఇప్పుడు మీరు ఆ టైప్ ఆఫ్ సపోర్ట్లు తెలిసిపోయినాయంటే ఫ్రేమ్కి కానివ్వండి, ట్రస్ కానివ్వండి, బీమ్ కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్టర్నల్ ఇండిటర్మినెన్సీ వెరీ ఈజీ తెలుసుకోవచ్చు. సో ఎన్ఆర్ వాల్యూ కట్టేస్తే ఎన్ఆర్ వచ్చేసి N1 + 2N2 + 3N3. సో మీరు ఆ ఎన్ఆర్ N1 N2 N3 అంటే ఏందో తెలుసుకున్నారంటే ఎక్స్టర్నల్ ఇండిటర్మినెన్సీ జస్ట్ ఇట్ విల్ మ్యాటర్ ఆఫ్ మేబీ 20 to 30 seconds. ఓకేనా? అర్థమైందమ్మా? అర్థమైందంటేనే ముందుకెళ్దాం. సార్ ఎస్, చెప్పమ్మా. అండర్స్టూడ్? హలో, హలో, హలో సార్ ఒకసారి చెప్పండి మా. ఈ N1 N2 ఎట్లా N1 N2 అనేది ఇదో ఇక్కడ సపోర్ట్లు ఉన్నాయి కదా, ఇదో ఇక్కడ సపోర్ట్లో మీకు వచ్చిన సపోర్ట్ ట్రస్సులు R0 టైపా, R1 టైపా, R2 టైపా ఇవి కనుక్కుంటావు. ఇవి తీసుకొని వచ్చి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అంతే. ఓకే సార్. R1 టైప్ అయింది అనుకో 1 కదా, అట్లాంటివి ఎన్ని ఉంటాయి. ఒక సపోర్ట్, ఒక హింజ్ ఉందనుకో నాయన మీ స్ట్రక్చర్లో, అప్పుడు అది ఏ టైప్ కిందకి వస్తుంది? R1 టైప్ కిందకి వస్తుంది. సో R1 టైప్ కిందకి వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు N వాల్యూ వచ్చి 1, N1 వాల్యూ 1. ఓకే సో సార్. అప్పుడు అక్కడ 1 + 2 ఇంటూ N2 వాల్యూలు N2 టైప్వి 2 ఉన్నాయనుకో, అప్పుడు 1 + 2 × 2 ప్లస్ థర్డ్ టైపు 1 ఉన్నింది అనుకో. సో 1 + 2 × 2 + 3 × 1. సో దట్ విల్ బికమ్ యువర్ ఎన్ఆర్ వాల్యూ. -3 చేస్తే ఎక్స్టర్నల్ ఇండిటర్మినెన్సీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే సార్. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా? అర్థమైంది సార్. సో ఎక్స్టర్నల్ ఇండిటర్మినెన్సీ విల్ బి ఆల్వేస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ సపోర్ట్ రియాక్షన్స్. సో దట్స్ వై యూ రిమెంబర్ దట్ ఫార్ములా. నో, నేనేం పర్సనల్గా ఫీల్ అవునానంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్లో ఈ టైప్ అయితే మీరు, ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఏం చెప్తాను, ఇప్పుడు గేట్లో కూడా నేను చూసింది ఏంటంటే మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడొస్తుందంటే ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ని ఒక్కొక్క డిఫరెంట్లో సాల్వ్ చేస్తారు వాళ్ళు. చూసారా మీరు ఎప్పుడైనా? ఐడియా ఏమో చెప్తాడు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ ద ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్. సో దీన్ని ఇట్లా చేస్తే ఈజీ అని అంటాడు, బట్ వాట్ ఎవర్ హీస్ టెలింగ్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్. బట్ మీరు రిలేట్ చేయలేరు మీకున్న ఏజ్కి. మేమైతే రిలేట్ చేయగలము ఎందుకు చేస్తున్నాడు అని, కానీ బట్ మీరు అన్నిటినీ రిలేట్ చేయాలంటే కష్టమైపోతుంది. అవునా కాదా? అవును సార్. ఇప్పుడు మీరు ఒక టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకొని ఇంకొక టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోండి. ఈ టెక్స్ట్ బుక్లోది ఆ టెక్స్ట్ బుక్లోది ఎందుకు మీరు 2 టెక్స్ట్ బుక్లు చదవట్లేదంటే ఇదే రీజను. ఒక టెక్స్ట్ బుక్లో ఆథర్ ఏమో సాగింగ్ బెండింగ్ మూమెంట్ పాజిటివ్ అంటాడు, హాగింగ్ బెండింగ్ మూమెంట్ నెగిటివ్ అంటాడు. ఇంకొక టెక్స్ట్ బుక్లో ఆథర్ ఏమో హాగింగ్ పాజిటివ్ అంటాడు, సాగింగ్ నెగిటివ్ అంటాడు. ఇంకా మీకు ఎంటైర్లీ మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది, ఏం తెలీదు. సో అందుకనే మీరు ఇప్పుడు రెండింటిని కంపేర్ చేయలేరు. సో దట్స్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే. ఇప్పుడు గేట్లో వాళ్ళు చెప్పిన లాజిక్లు నేను చూస్తే ఏంటంటే ఒక్కొక్క టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకొని ఆ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్కి ఏ ఆథర్ అయితే వెరీ సింప్లిఫైడ్ వేలో సొల్యూషన్ ఇచ్చింటాడో ఆ మాదిరి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినారు గేట్లో. బట్ ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ని ఒక్కొక్కలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు అర్థం అవ్వదు. అందుకోసమని నేను ఒక కామన్గా తీసుకొని వస్తే ప్రొసీజర్ బాగుంటుందని ఇది చెప్తున్నాను. బట్ ఇప్పుడు మీకు దీనికి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ దీన్ని చేసేటప్పుడు యూ మే కన్జ్యూమ్ ఏ లిటిల్ బిట్ మోర్ టైం. అది కూడా చెప్తాను నేను, ఎందుకంటే కొన్ని మీకు ఆల్రెడీ తెలుసుంటాయి కొన్ని కాన్సెప్ట్లు. సార్ ఎందుకు ఇంత పెద్దగా చెప్తున్నాడు, దాన్ని అట్లా చేస్తే అంత ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కదా. బట్ వచ్చేస్తుంది నాయన. బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ కీపింగ్ ద మైండ్ ఆఫ్ ఏ యావరేజ్ స్టూడెంట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్తున్నాను నేను ఇవన్నీ. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ఎక్స్టర్నల్ డిఓఆర్. సో దెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇంటర్నల్ డిఓఆర్ కావాలని అనుకుంటే మీకు ద టైప్ ఆఫ్ జాయింట్ తెలియాలి, టైప్ ఆఫ్ మెంబర్ తెలియాలి, ఈ 2 పాయింట్లు తెలియాలి. సో దెన్ హీఈస్ గివింగ్ సమ్ రిలేషన్. సో నౌ సీ వాట్ ఈస్ టెలింగ్. సో ఇంటర్నల్ రిడెండెన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ NM - NJ - 3. So then NM is equal to N1 + 2N2 + 3N3. So then that suffix itself indicate M kada. M ante member antadu vaadu. So where N1 is equal to number of M1 type member, number of M2 type member and number of M3 type member. Ante type of members ni batti he will derive one equation. సో దాని నుంచి మీకు NM వాల్యూ వచ్చేస్తుంది.
nj value will come depending upon your type of joint. So see nj ఎట్లా వస్తుందో. So nj is equal to n1 dash plus 2n2 dash plus 3n3 dash అన్నాడు, వేర్ n1 dash అంటే నెంబర్ ఆఫ్ j1 టైప్ సపోర్ట్, n2 dash అంటే నెంబర్ ఆఫ్ j2 టైప్ సపోర్ట్, అండ్ n3 dash అంటే నెంబర్ ఆఫ్ j3 టైప్ సపోర్ట్, j3 dash. సో దీని నుంచి మీకు nj వచ్చేస్తుంది, అండ్ యువర్ ఇంటర్నల్ ఇండిటర్మినెన్సీ ఈక్వల్ టు nm మైనస్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ nj మైనస్ 3 వేస్తే ఇంటర్నల్ ఇండిటర్మినెన్సీ వస్తుంది. సో టోటల్ కావాలనుకుంటే దిస్ ప్లస్ దట్ రెండు చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో అవి రెండు యాడ్ చేస్తే మీకు టోటల్ ఇండిటర్మినెన్సీ వస్తుంది. అండర్స్టూడ్? సార్ దీని టైప్ రిలేటెడ్ సార్ ఏమ్మా కావాలి సార్ దీని మీద అర్థం కాదు. బిట్సా? బిట్స్ సార్ బిట్స్. నేను పంపిస్తాను. నేను ఆల్రెడీ అది పీడిఎఫ్ చేసినాను కదా. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక పని చేయండి. మీరు ఏవైతే మీరు నార్మల్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారో మీ స్టాటిక్ అండ్ ఇండిటర్మినెన్సీకి చాలా టెక్స్ట్ బుక్లు ఉంటాయి కదా, వాటిని తీసుకొని ప్రాబ్లము దీని ఫార్ములేషన్ లేనికి తీసుకోరండి. అక్కడ ఆన్సర్ ఉంటుంది మీకు ఆల్రెడీ. సో ఆన్సర్ తెలుసు. సో ఇప్పుడు దీని కిందకి తీసుకురండి మీరు. సో టైప్ ఆఫ్ జాయింట్గా డివైడ్ చేసుకోండి, టైప్ ఆఫ్ సపోర్ట్గా డివైడ్ చేసుకోండి, అండ్ టైప్ ఆఫ్ మెంబర్గా డివైడ్ చేసుకోండి. ఆ ప్రాబ్లమ్ని దీన్ని అప్లై చేయండి. దీన్ని అప్లై చేసి యూ కంపేర్ ద ఆన్సర్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. ఓకే సార్. అర్థమైంది కదా మనం చెప్పింది. ఒక స్టాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ ఉండే ప్రాబ్లము వేరే బేసిక్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఫస్ట్ 10 పేజీల్లోనే ఉంటుంది. ఇవంతా స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్లో ఫస్ట్ 10 పేజీల్లోనే ఉంటాయి ఇవన్నీ. ఆ ఫస్ట్ 10 పేజీల్లో తీసుకొని ఒక ఫిగర్ తీసుకొని దాన్ని దీని మాదిరి కన్వర్ట్ చేసుకోండి. ఎట్లా? ఏ సపోర్ట్ టైప్ కిందకి వస్తుంది, ఏ జాయింట్ టైప్ కిందకి వస్తుంది, ఏ మెంబర్ టైప్ కిందకి వస్తుంది. ఈ 3 తెలుసుకున్నారంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ని, దెన్ యూ జస్ట్ అప్లై దిస్ లాజిక్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ద స్టాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ అండ్ కంపేర్ విత్ దట్ ఆన్సర్. చేస్తారా? Yeah, so this is complete static indeterminacy for it. This is 2-dimensional. ఒకవేళ 3-dimensional ఉందనుకోండి, దట్ 3 నెంబర్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, దేర్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద 6, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. స్పేస్ ఫ్రేమ్ ఉందనుకోండి, ఇంకొక డైరెక్షన్ పెరుగుతుంది కదమ్మా. 2-dimensional అంటే ఓన్లీ XY ఉంటుంది అంతే. సో స్పేస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ XYZ ఆల్సో. So that's why you will get 6 reactions. Okay, so అందుకని అక్కడ 6 తీసుకోవాలి. సో నేను మీకు ఇప్పుడు పీడిఎఫ్ ఫైల్ పంపిస్తాను, బట్ దాన్ని చూడండి. దాన్ని చూసి యూ జస్ట్ ఫార్ములేట్ ఇట్ టు యువర్ ప్రాబ్లమ్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. చేస్తారమ్మా? ట్రై చేయండి. లేదు సార్ అని అంటే కన్నా నేనేంటంటే నేను ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఒక్కొక్క టైపు చెప్పేమంటే చెప్పేస్తాను, బట్ నాకెందుకో అది అంత ఫీజబుల్ అనిపించలేదు. ఎందుకంటే మీరు ఏ ప్రాబ్లం అయినా చేయగలిగేటట్టు ఉండాలి. రేపు పొద్దున గేట్కి ఒక కొత్త ప్రాబ్లం ఇస్తే ఎట్లా చేస్తారు? ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ఇన్స్టిట్యూట్లో ఒక్కొక్క పిచ్చోళ్ళు ఉంటారు. అర్థమవుతుందా? మీరు ఎవరైనా NPTEL ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారా? NPTEL ఎగ్జామ్స్ మీకేం ఆ ప్రాక్టీస్ లేదు. సో NPTEL కోర్సెస్ మీరు ఆన్లైన్ కోర్సెస్ సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ అనమాట, అవి తీసుకోవచ్చు మీరు. మాకు ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీకి కూడా కంపల్సరీ సర్టిఫికేషన్ కోర్సు. సో కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్. ఐఐటి మెద్రాస్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు, బట్ ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లు చూసినారంటే అప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు ఐఐటి వాళ్ళు ఎంత స్టఫ్ ఉంటుందో. ఒక క్వశ్చన్లు చేయాలంటే గంటలు పడతాయి. సో అంత లాజిక్గా వాళ్ళు అడుగుతారు క్వశ్చన్. సింపుల్గానే అనిపిస్తుంది క్వశ్చన్ ఏమో చూడడానికి, బట్ 4 ఆన్సర్లు కరెక్ట్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఆల్మోస్ట్ ఇంచుమించు 4 ఒకసారి చేస్తే ఒకటి వస్తుంది, ఇంకొకసారి చేస్తే ఇంకొకటి వస్తుంది, ఇంకొకసారి చేస్తే ఇంకొకసారి 4 ఆన్సర్లు వస్తాయి. బట్ మనం ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ విచ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్. అంత డిఫికల్ట్గా ఇస్తున్నారు వాళ్ళు క్వశ్చన్లు. వాళ్ళు ఇచ్చేది మళ్ళీ 10 క్వశ్చన్లే ఒక్కొక్క అసైన్మెంట్కి. So be careful. So in that way I thought it
and just put it in this way. సో మీరు ఒకవేళ డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అయి ఉంటే మళ్ళీ ఈజియెస్ట్ మెథడ్లో కూడా ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ విల్ టెల్ యూ బట్ దట్ ప్రాబ్లమ్ దట్ సొల్యూషన్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్. సో అట్లా చెప్పమన్నా కూడా చెప్తాను, బట్ హ్యావ్ ఏ లుక్. అండ్ వన్ మోర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఈస్, మీరు ఎవరన్నా స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ బై వజ్రాని రత్వాని టెక్స్ట్ బుక్ చూసినారా? వజ్రాని రత్వాని. సో దాంట్లో మీకు ఫస్ట్ ఒక 20 పేజెస్లో ఇన్క్లైన్డ్ ఫ్రేమ్స్ వస్తే స్టాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ కైనమాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ ఎలా కట్టాలని చాలా సింపుల్గా ఇచ్చాడు, ఈక్వేషన్లు ఇచ్చి. అదొకసారి చూడండి మీరు. వజ్రాని రత్వాని టెక్స్ట్ బుక్లో స్టాటిక్ అండ్ కైనమాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీస్కి ఫ్రేమ్స్కి ఎలా చేయాలి, లేకపోతే బీమ్ విత్ ఇంటర్నల్ హింజ్ ఎలా చేయాలనేది చాలా సింపుల్గా ఇచ్చాడు. సో దట్ ఆల్సో జస్ట్ గో త్రూ, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిలేట్ టు దిస్ and you just relate and see. ఓకేనమ్మా? సో మీకు ఏమన్నా ఇంకా డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ కన్వీనియంట్ టైమ్ టు ఆస్క్. సో యూ జస్ట్ డిసైడ్. ఓకే, you just go through it. I'll just forward the PDF file. You just go through it and have a look. Okay, Nama? Okay, sir. Yeah.